پاکستان میں مہنگائی نے ہم سب کے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یوزلی ہم بڑے آرام سے اس کا سارا بلیم جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این پہ ڈال دیتے ہیں. مائی ویڈیو از این اوپن چیلنج ٹو آل دا پی ٹی آئی سپورٹرس ایون دیئر سپورٹرس فرام لمس اینڈ آئی پی اے کہ پاکستان کا جو پریزنٹ کرائسس ہے اس کی جو رسپانسبل ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی ڈم پالیسی میکنگ ہے. تو کہانی شروع کرتے ہیں اسد عمر سے. جب انہیں 2018 میں فائنانس منسٹر بنایا گیا، شروع ہی سے جو اسد عمر صاحب ہیں ہی ہیڈ نو آئیڈیا آف فائنینشیل اسٹیٹسٹکس. پاکستان کا ٹریڈ بیلنس اس ٹائم جو ہے وہ $37 بلین تھا اور فائنانس منسٹری کی کچھ اسکیجولڈ پیمنٹس تھیں جو اسد عمر پلان کرنے سے قاصر تھے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ صاف ظاہر کر رہا تھا دیٹ دے ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف یا انہیں ایکسٹرنل انٹرونشن چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک کلیشے سے آ رہے تھے کہ جی ہم پھانسی چڑھ جائیں گے لیکن ہم قرضہ نہیں لیں گے، تو دے کوڈنٹ ٹیک اینی ڈیسیژن. یہ چلتا رہا اور معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا، اسد عمر کی سستی کہہ لیں یا نا سمجھی کہہ لیں، کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا پرابلم اتنا بڑھ گیا کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہ رہے. اور یہ وہی زمانہ ہے جب آپ کے جو اپنے ٹریڈ منسٹر ہیں رزاق داؤد صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک کنگال ملک بن چکا ہے. سو دس واز ہاؤ دا فائنینشیل side of the government of PTI started in 2018, just at the start of their government. یہی بڑی وجہ بنی کہ عمران خان نے جو ہے وہ اسد عمر کو فائر کر دیا، اور کیونکہ ان کے پاس کوئی بیک اپ تو تھا ہی نہیں، تو مجبوراً انہوں نے کیا کیا کہ جو حفیظ شیخ ہیں اس کو، جو کہ پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے، ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا. قحط الرجال اتنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی بندہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے جو رضا باقر صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا. ان دونوں نے مل کے بیسیکلی یہ جو پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر جو انہوں نے ادھارے لیے تھے اور جو رضا باقر صاحب ہیں، ان دونوں نے مل کے ایک ایسی پالیسیز بنائی جس سے پاکستان کی اکانومی کا لٹرلی بھٹا بیٹھ گیا. اچھا، آتے سار ہی جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ تھا ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم، جو کہ ایک فینسی نام ہے ریئل اسٹیٹ ایمنیسٹی کا. بیسیکلی بلیک منی جن لوگوں کے پاس تھا وہ اس بلیک منی کو لانڈر کر سکتے تھے یا وائٹ منی میں کنورٹ کر سکتے تھے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے. عمران خان صاحب کی جو اپنی بہن علیمہ خان ہے، وہ اس کی جو پہلی لسٹ تھی اس کی بینیفیشریز کی، اس میں شامل تھی. یہ اسکیم صرف اور صرف منی لانڈرنگ تھی، کیونکہ اس پر جو ٹیکس تھا وہ صرف 1.5% تھا، اور جس سے 2 سال میں صرف 120 بلین جمع ہوئے. لیکن اس کا آفسیٹ اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ، پاکستان کی جنرل کو گروتھ بیٹھ گئی، کیونکہ لوگوں نے انڈسٹری سے اور اسٹاک سے پیسہ نکال کے ریئل اسٹیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا. 137,000 1,40,000 لوگوں نے تقریباً اس میں حصہ لیا، لیکن پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ کک ان نہیں کر سکی. اب 1.5 سال گزر چکا تھا اور پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہے وہ نوز ڈائیو ہو چکی تھی، بڑھ کے بہت بڑی ماری ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا یہاں پرابلم یہ تھا کہ باتیں بہت بڑی کی ہوئی تھی، 200 ارب تو فلانا تو کرپشن، لیکن ابھی 1.5 سال گزر جانے کے بعد آپ کی گروتھ نیگیٹو ہو گئی. بائی دا وے ابھی کووڈ نہیں آیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ جس سے اکانومی تھوڑی سی جو ہے وہ موو کرے، کوئی مومنٹم آئے. تو پاکستان میں ایک پروگرام ہے انڈسٹریلائزیشن کا، جس میں لون دیا جاتا ہے انڈسٹریز کو، اسے ایل ٹی ٹی ایف کہتے ہیں، لانگ ٹرم لونس ہوتے ہیں تاکہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ ہیں تو مطلب بڑے برانڈ اورینٹڈ ہیں، بڑھ کے مارنے میں بڑے تیز ہیں، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ٹویک کیا اور اس کو جو ہے ایل ٹی ٹی ایف کی بجائے اس کا نام رکھ دیا ٹرف. اور ٹرف جو ہے وہ بیسیکلی جیسے بھٹو نے ایک دم سے کچھ نہیں ملا تو اس نے نیشنلائزیشن وداؤٹ اینی پائلٹ شروع کر دی تھی، تو انہوں نے بھی ایک ٹرف شروع کر دیا. اور بیسیکلی ٹرف پروگرام سے جہاں سے پاکستان کی جو اکنامک کولیپس ہے، ڈالر کولیپس ہے، وہ ہونا شروع ہوا. یہ بہت ہی پورلی پلان پروگرام تھا. یہ سنکرونائز ہی نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے چینجنگ ورلڈ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، کموڈیٹی پرائسز دنیا بھر میں اوپر جانی تھی، را مٹیریل مہنگا ہو رہا تھا. اور ان جناب نے کیا کیا کہ یہ جو گورنر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دھڑا دھڑ لون دیں گے انڈسٹریز کو بغیر دیکھے اپنی من پسند لوگوں کو، اپنی من پسند انڈسٹریز کو، اور جو اپنے پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا ہے ان کو انہوں نے لون دینا شروع کر دیا. انہوں نے کوئی 3 سال 4 سال میں
$16 billion के लोन्स दिए ऑन अ वेरी लो मार्कअप, नो मार्कअप, कुछ लो मार्कअप है, कुछ नो मार्कअप है। स्टेट बैंक की साइड पे वैसे 4.5 to 5% लिखा हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल अभी तक सेनेट में नहीं आई। सो देयर इज सम ह्यूज गैप इन इट, और यही वजह है कि ये जो 16 बिलियन था इसके अगेंस्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने LCs खोलना शुरू कर दी और इंडस्ट्री मंगवाना शुरू कर दी, मशीनरी मंगवाना शुरू कर दी। और कहने को ये बड़ा अच्छा है कि जी आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एक इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें एक डिटेल ड्यू डिलीजेंस होती है। आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को लोन्स दे सकते हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट की किटी फैक्टोरी होती है। आपने लोन्स इसलिए देने होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो कल को 2-3 साल बाद एक्सपोर्ट करेगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री ने ऐसा ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं किया। ये एक फेल्ड प्रोग्राम था। बहुत सारी डेड इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे स्पिनिंग की हैं, जो LTTF के ऑलरेडी जो लोन्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकी, उनको आज तक लौटा नहीं सकी थी या उसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकी थी, उनको भी इन्होंने लोन देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लोन दिए जो कि सर्विस सेक्टर में थे, उनको लोन दिए गए जिसका एक्सपोर्ट से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। बेसिकली $16 बिलियन जो है ये एक अयाशी था, अयाशी का प्रोग्राम था। आपने देखा होगा 2020 के बाद कुछ लोग जिनका बहुत ही बुरा हाल था, कुछ बिजनेसेस उनका बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो धड़ाधड़ गाड़ियाँ निकलवा रहे थे एंड दे वर हैविंग वेरी गुड टाइम, बिकॉज वो ये जो सारी अयाशी है ये टर्फ के लोन्स के ऊपर की जा रही थी। अपेरेंटली देयर इज नथिंग बैड इन इट, बट क्योंकि आप कोई भी काम, जब इतने बड़े स्केल का काम जो है विदाउट प्लानिंग करते हैं, विदाउट ड्यू डिलीजेंस करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और जिसको आप लोन दे रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या है, जब वो आप उस चीज़ को नहीं देखते, जब आपकी एग्जेक्टिव कैपेबिलिटी ठीक नहीं होती तो हर चीज़ उल्टा पड़ती है। इस सेम मैं इसको हमेशा जो है इस किस्म के प्रोग्राम्स को इसको रिलेट करता हूँ जो भुट्टो ने प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन की थी, विदाउट एनी पायलट प्रोजेक्ट, विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री के किसी एक सेगमेंट को टेस्ट किए बगैर उसने ऑन अ ग्रैंड स्केल नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। वो भी प्रोग्राम फेल हुआ था, ये इनका टर्फ भी फेल हुआ। अच्छा, क्योंकि ये टर्फ का प्रोग्राम जो है इसकी वजह से डॉलर जो है पाकिस्तान में वो बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि लोगों ने डॉलर ख़रीदे, यहाँ से डॉलर लिए और LCs खुलवाई और इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट की। इंडस्ट्रीज़ आ गई लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट साइकिल अपना कंप्लीट नहीं किया। इसी तरह जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया। और फॉर एग्जांपल कॉटन की अगर आप 10 रुपए की कॉटन मंगवा के 20 रुपए की शर्ट बनाते थे, तो अब वो कॉटन 20 रुपए की होगी और आपकी शर्ट 40 रुपए की बनती है। इसका मकसद क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, आपकी डॉलर टर्म्स में बढ़ी है, बट क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। इसका एविडेंस ये है कि आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो बढ़ता गया और आपका ट्रेड बैलेंस कॉन्टीन्यूसली $40 बिलियन से क्रॉस कर रहा था और आपकी इंपोर्ट्स मैसिव थी। $80 बिलियन तक इन्होंने 2021 में एक्सपोर्ट किया, विच अ हिस्टोरिक रिकॉर्ड फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। इनके पास इसी नाम है ना, डॉलर ख़त्म हो गए। ऑब्वियसली इन्होंने, क्योंकि डॉलर ख़त्म हो गए तो ये लोन लिए जा रहे थे। बाय द वे, इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की 80% ऑफ ऑल द लोन, जितने भी पाकिस्तान ने लोन लिए आज तक, उसका 80% PTI गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि इस किस्म के फजूल प्रोग्राम फजूल तरीके से अगर आप चलाएंगे तो फिर आपके पास डॉलर तो ख़त्म होंगे। तो इन्होंने बेइंतहा लोन लिए हैं और उसके अलावा जब लोन भी ख़त्म हो गए तो इन्होंने कहा नहीं जी, अब हम डॉलर कहाँ से लाएं, अब तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, अब तो हमारे पास जो मेजर हुकूमत को चलाने के लिए आटा, दाल और पेट्रोल के भी डॉलर नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया कि एक रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया। अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू विद पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऊपर आप अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, आप उसको 11-12 या 13% तक प्रॉफिट दे रहे हैं। मतलब आपने सिर्फ $4.5 बिलियन आज तक उससे लिए और आप 13% उससे ब्लीड आउट करने। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्रोग्राम्स जो अभी पाकिस्तान फिलहाल ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर ऑलरेडी शॉर्ट है। बट सूनर और लेटर एनी सीन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू किल दैट प्रोग्राम। अच्छा, साथ ही इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि इनका जो अकाउंट डेफिसिट है वो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने बेइंतहा लेंडिंग की हुई थी, टैक्स इनसे कलेक्ट नहीं हो रहा था। हालत इनकी ये थी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर पे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर रहे थे। 4 साल में इन्होंने 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए। एंड कैन यू इमेजिन, दे चेंज्ड
चेयरमैन FBR, क्योंकि इनके जो टारगेट्स हैं ना, ड्यूटी के टारगेट्स इनसे रैशनलाइज हो रहे थे ना, इनसे जो है जो नॉर्मल टैक्सेस हैं जो आप लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करना होता है वो भी इनसे नहीं बढ़ा था. सो दे वर लूजिंग देयर टारगेट, दे वर लूजिंग देयर ये जो करंट अकाउंट के नंबर्स हैं. अच्छा, 2021 में ही शौकत तरीन साहब ने सितंबर में एक मीटिंग बुलाई अपने ट्रेड ऑफिशियल्स की, और ही वॉज टोटली पैनिक्ड एट दैट टाइम. और उसने बहुत ग्रिल किए, बहुत बड़ा हॉट सेशन हुआ, और उसके अंदर शौकत तरीन ने कहा कि आपने मुझे सारे फेक नंबर्स बताए हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो एक्चुअली इज़ वे डिफरेंट दैन व्हाट यू आर टेलिंग मी. तो दैट वाज द थिंग जब पाकिस्तान ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका था. कि जो फॉर्मर चेयरमैन हैं शपर जैदी, दैट वाज द टाइम व्हेन ही टोल्ड अस इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है. इट वाज दिसंबर ऑफ 2021 जब चेयरमैन FBR को जिनको सारा इन एंड आउट ऑफ करंट अकाउंट पता होता है, ही टोल्ड अस इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पाकिस्तान हैज़ डिफ़ॉल्टेड, सो PTM हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट. अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल मई में ना आता, 2-3 महीने और रह जाते, तो पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो चुका होता है इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी. और ये जो हम डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, ऑब्वियसली ये कोई 1-2-3 महीने में तो नहीं हुआ. ऐसी कौन सी पेमेंट की है PDM गवर्नमेंट ने, या ऐसा कौन सा कोई लोन प्रोग्राम पाकिस्तान PMLN या PDM ने स्टार्ट किया है जिसकी वजह से डॉलर ख़त्म हो गए. बाय द वे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये जो महंगाई है इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो PTI है, क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है पिछले 2-3 साल में वो डॉलर की वजह से हुई है. डॉलर ने अपनी प्राइस को डबल कर दिया. अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा सर्विस ओरिएंटेड या जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग का ऐसा कुछ कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, आप 10-20% मैक्सिमम 30% इन्फ्लेशन आप अपने लोकल पैरामीटर्स के ऊपर लगा सकते हैं कि जी सर्विसेज महंगी हो गई हैं थोड़ा जो है पाकिस्तान में, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, मे बी ड्यू टू दैट, या फ्लड्स आ गए हैं उसकी वजह से आप डाल सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान की जो बेसिक महंगाई है, जो आपकी गाड़ियाँ महंगी हुई हैं, आपके फ्यूल महंगे हुए हैं, आपके बिजली के बिल महंगे हुए हैं, दिस इज़ जस्ट ड्यू टू डॉलर एस्केलेशन. डॉलर की जो प्राइस अगेंस्ट रुपी जो एग्जैजरेटेड फॉर्म में जो इंक्रीज़ हुई है. अच्छा, अब ये क्यों हुई है? क्योंकि PTI गवर्नमेंट ने अपनी स्टूपिड पॉलिसी मेकिंग की वजह से अपने जो अनकंट्रोल्ड लेंडिंग स्प्री है, जो टर्फ के प्रोग्राम्स हैं, उसकी वजह से डॉलर ख़त्म कर दिया. जब मार्केट में डॉलर ख़त्म हो गए तो उसकी वजह से आपने जो है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई. अच्छा, देयर आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से जो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से PTI ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया. नंबर 1 ये है कि इन्होंने हिस्टोरिक लोन्स लिए. 80% of all the loans ever taken in the history of Pakistan were taken by PTI government in 4 years. PTI के अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको एग्री किया. फिर इन्होंने हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट किया है. इन्होंने 80 बिलियन तक की इंपोर्ट्स किए हैं. दे वर एक्टिंग लाइक कॉनमैन्स, लिटरली लाइक कॉनमैन्स. मतलब ये शुगर पहले एक्सपोर्ट करते थे एक ही साल में, फिर इंपोर्ट करते थे. इन्हीं के टाइम में 3 बिलियन का आटा वीट इंपोर्ट हुआ है, बिकॉज ये पहले वीट एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए इन्होंने अपने लॉबीज से. जो ये माफिया की बात करते हैं इमरान खान साहब, माफिया ये लोग खुद हैं, और फिर वही जो वीट है वो इन्होंने इंपोर्ट किया. तो ये जो इनका माफिया है ये डबल पैसे कमाता है. नंबर 3, इनको मनी सप्लाई का भी नहीं पता था. जब आपकी GDP माइनस नेगेटिव में गई है, उस टाइम भी उन्होंने इतने ही पैसे छापे हैं रज़ा बाक़ी साहब ने. सो दैट वाज अनदर केस ऑफ इन्फ्लेशन. जब आपका मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, नोट ज़्यादा हो गए हैं, और आपकी GDP उतनी है नहीं, सो इनकी उस एंड पे भी प्लानिंग ठीक नहीं थी. चौथी वजह ये है कि अनकंट्रोल्ड लेंडिंग लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड इंपोर्ट्स. पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का जो रिकॉर्ड है वो 80 बिलियन है. एक फाइनेंस मिनिस्टर का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बैलेंस करे. बड़ी सिंपल सी पाकिस्तान की कहानी है. 30-32-35 बिलियन डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, मोस्टली टेक्सटाइल, और 30-32-35 बिलियन ही की आपकी रेमिटेंसेज हैं. तो आपने 70 बिलियन से ऊपर नहीं जाना. अगर आपको ये सिंपल मैथ्स में नहीं आता तो फिर आपको फाइनेंस मिनिस्टर किसने बनाया? पांचवा जो बहुत बड़ा पॉइंट इनका था कि इनकी जो अनकंट्रोल लेंडिंग है जो प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने की है, जो बेसिकली इन्होंने की क्यों है, ये जो लोन्स इन्होंने दिए हैं ये कोई इतने बच्चे नहीं है कि इन्होंने बस दे दिया ग्रोथ के लिए दे दिया. हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने जस्टिफाइड ग्रोथ दी है, बट मोस्ट ऑफ देम इनके पॉलिटिकल जो है लीनिएज है,
پولیٹیکل کنیکشنس ہیں. کچھ ایسے سروس سیکٹر میں بھی انہوں نے لونس لیے وچ ور ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی انڈسٹری. تو آبویسلی وہ کنورٹ ہی نہیں ہوئے ایکسپورٹ میں, اور اس کی وجہ سے جو پبلک لینڈنگ ہے اس کی وجہ سے یہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو گیا ہے. دے ہیو ٹو ٹیک مور لونس. کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہے ان کا 4 سال میں, یا کوئی ایک بھی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے. کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو, کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی سالڈ انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو, کوئی میگا پروجیکٹ کی بات ہو, کوئی سی پیک کی بات ہو. سی پیک کو تو انہوں نے رول بیک ہی کر دیا. I think they were the one of the worst government ever in the history of Pakistan. اتنی انفلیشن, اتنا زیادہ مس مینجمنٹ اور اتنے زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئے. دس از مائی اوپن چیلنج ٹو ایوری ون. برنگ یور اسٹیٹس, برنگ یور ڈیٹا, تاکہ ہم اس ویڈیو کو, اس پالیسی میکنگ کو جو ہے وہ زیادہ اسٹریم لائن اور زیادہ پریسائز کر سکیں. تھینک یو.